وزیر اعظم عمران خان کا ہر صورت کرپشن ختم کرنے کا اعلان. کہتے ہیں کرپشن کے خاتمے کی پالیسی سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے. اداروں کی کمزوری کے باعث کرپشن کیسز منطقی انجام تک نہیں پہنچتے. وزیر اعظم سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حکومتی ارکان کی ملاقات. وزیر اعظم نے کہا اپوزیشن اپنی بے ضابطگیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتی ہے. پی اے سی احتساب کے عمل کو مضبوط کر سکتی ہے. الیکشنز جو ہیں وہ ای وی ایم کے اوپر ہوں گے اور اس کے لیے پنجاب حکومت نے قانون میں پہلے ہی ترمیم کر دی ہے. جس طرح سے میں نے یہ کہا کہ الیکشن کمیشن بہت درست سمت میں آگے بڑھ رہا ہے. اپوزیشن کے تحفظات اس لیے دور نہیں ہو سکے کہ وہ اپنے تحفظات دور ہی نہیں کرنا چاہتا. آج انہی کے کرتوتوں کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی ہے. یہ سارے تھکے ہوئے پہلوانوں کا اجتماع ہے. وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس. وزیر اعظم کی بلدیاتی انتخابات کے لیے پارٹی سطح پر مؤثر مہم چلانے کی ہدایت. وزیر اطلاع فواد چودھری نے کہا بلدیاتی انتخابات ای وی ایم کے ذریعے کرائیں گے. ای وی ایم پر الیکشن کے لیے پنجاب حکومت نے قانون میں ترمیم کر لی. ملک میں آج نون لیگ اور پی پی کی وجہ سے مہنگائی ہے. پی ڈی ایم تھکے ہوئے پہلوانوں کا اجتماع ہے. آج جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے وہ آپ میں سے ایک دوست کی وجہ سے کی ہے. آپ میں سے ایک دوست نے آج صبح 9 بجے مریم بی بی کی ایک نئی آڈیو سنوائی ہے جس کے بعد ماحول میں مکمل ترتھلی پڑ جائے گی. اب وہ صحافی بھائی پہ ہے وہ کب لانا چاہتے ہیں آڈیو میں تو سن چکا ہوں لیکن جب وہ آڈیو آئے گی تو ماننی بھی پڑے گی کہ وہ سچی ہے اور اس کے بعد شرمندگی کئی گنا اور بڑھ جائے گی. معاون خصوصی شہباز گل نے مریم نواز کی نئی آڈیو لیک ہونے کا اشارہ دے دیا. دعویٰ کیا کہ مریم نواز کی ایک اور آڈیو صحافی کے پاس ہے, وہ اپنی مرضی سے اسے ریلیز کریں گے. آڈیو کلپ سن چکا ہوں. اسی خدشے کے پیش نظر شاہد خاقان عباسی پریشان ہیں. اس ملک کا وزیر اعظم, ملک کا وزیر خزانہ, اسٹیٹ بینک گورنر جب وہ اپنی ناکامی کا اعتراف کرنے کے بجائے یہ کہیں کہ دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے, پاکستان میں مہنگائی کیوں نہ ہو, یہ منطق پاکستان کے عوام کو قابل قبول نہیں. پرائم منسٹر سمیت اس کے کرپٹ وزراء نے جو فیصلے کیے آج اس کی قیمت پاکستان کے عوام ادا کر رہے ہیں. اسٹاک مارکیٹ گر گئی اور حکمران چپ ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما شاہد خاقان عباسی کی تنقید. بولے وزیر اعظم, وزیر خزانہ, گورنر اسٹیٹ بینک اپنی نالائقی قبول کریں. کرپٹ وزراء کے فیصلے عوام بھگت رہے ہیں. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں شدید مندی, سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب گئے. 100 انڈیکس میں 2134 پوائنٹس کمی. شرح سود میں ممکنہ اضافے کے خدشات پر سرمایہ کار گھبراہٹ کا شکار. مارکیٹ میں شیئرز کی فروخت کا دباؤ رہا. کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 43,234 پر بند ہوا. کی پالیسی آ رہی ہے اس میں 100 بیسس پوائنٹ کے اوپر بات ختم نہیں ہوگی. ہم دوبارہ ڈبل ڈیجٹ کے ایرا میں جا رہے ہیں جو کیپٹل مارکیٹ, انڈسٹری اور سب بزنسز کے لیے بہت خراب ہے. اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو ہمارا جو کاسٹ آف پروڈکشن ہے, جو کمپنیاں انٹرسٹ پہ کام کرتی ہیں ان کی جو پروڈکشن کی کاسٹ ہے وہ بڑھ جائے گی اور ساتھ ساتھ کرنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھ جائے گا. شرح سود میں نمایاں اضافے کا خدشہ, سرمایہ کاروں نے سائیڈ لائن پکڑ لی. بڑی کمپنیوں کا محتاط رویہ, شیئرز فروخت کر ڈالے. اسٹاک بروکر ظفر موتی والا کہتے ہیں پالیسی ریٹ دوبارہ ڈبل ڈیجٹ ہونے کا خدشہ ہے. شرح سود بڑھنے سے کمپنیوں کی پیداواری لاگت بھی بڑھ جائے گی. پاکستانی روپے کے مقابلے امریکی ڈالر بے لگام. انٹر بینک میں ڈالر 95 پیسے اضافے سے تاریخ کی بلند ترین سطح پر آ گیا. 176 روپے 42 پیسے پر بند ہوا. اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے 30 پیسے مہنگا, قیمت 177 روپے 80 پیسے ہو گئی. محدود برآمدات اور بھاری درآمدی بل کا نتیجہ, بیرونی تجارت میں پاکستان کا خسارہ 20 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا. رواں مالی سال 5 ماہ کے دوران خسارے میں 117% اضافہ ہوا. وزیر اعظم کا عوام کو اشیاء ضروریہ پر سبسڈی دینے کا اعلان. کہتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی تکالیف کا احساس ہے. احساس راشن پروگرام کے تحت رجسٹریشن کا عمل تیز کرنے کی ہدایت کر دی.
सदर मुमलिकत ने इंतखाबी इस्लाहात बिल 2021 पर दस्तखत कर दिए। कहा कि EVM से शफाफ इंतखाबात में सहूलत होगी। आपका बैलेट पेपर आपके सामने प्रिंट होगा। पहले हर इलेक्शन में धांधली होती थी। EVM से वोटों की चोरी का खात्मा होगा। पंजाब के नए बल्दियाती निजाम में एक बार फिर तब्दीली। निचली सतह पर भी जमाती बुनियादों पर इंतखाबात करवाने का ऐलान। नेबरहुड और विलेज काउंसिल के इंतखाबात जमाती बुनियादों पर होंगे। वजीर आला पंजाब ने मुसव्विदे की मंजूरी दे दी। पंजाब में नए बल्दियाती निजाम पर मुस्लिम लीग के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। वज़ीर आज़म को क़ाफ़ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ से आगाह कर दिया। मुस्लिम लीग तहसील कौंसिल को नए बल्दियाती निजाम का हिस्सा बनाने पर डट गई। सिंध में नए बल्दियाती निजाम के खिलाफ MQM का कराची में एहतजाज। कंवर नवीद जमील ने कहा, सूबाई हुकूमत तरमीमी बल्दियाती बिल वापस ले, वरना हुकूमत के खात्मे की तहरीक शुरू करेंगे। हुकूमत इलेक्शन कमीशन को हिदायत नहीं दे सकती। इलेक्शन कमीशन कानून के खिलाफ अदालत नहीं जाएगा। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद की प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू। नासिर हुसैन शाह ने कहा, हम बल्दियाती निजाम को मजीद बेहतर बना रहे हैं। ख्वाजा इजहारुल हसन कहते हैं, MQM ने पीपल्स पार्टी के बनाए कानून की मुखालिफत की है। अपोजिशन का कौमी सलामती कमेटी इजलास के बायकॉट का फैसला। मुत्तहिदा अपोजिशन ने मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया। कहा गया कि हुकूमत पार्लियामान को रबड़ स्टैंप बनाना चाहती है। इन कैमरा ब्रीफिंग नए हुकूमती तमाशे की राह हमवार करेगी। मुशीर खजाना शौकत तरीन PTI के सेनेटर बनने के लिए पुरआज़म। सेनेट की खाली नशिस्त पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। तैमूर सलीम तजवीज़ कुनंदा और कामरान बंगश तायीद कुनंदा हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो का मामला। जमीयत उलमा इस्लाम ने सेनेट में तहरीक जमा करवा दी। इस्तदा की कि मुबैना ऑडियो ने आला अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाया। सेनेट मामले पर बहस करवाई जाए। एमडीकेट के खिलाफ दायर अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए एमडीकेट लाजिम करार दे दिया। अदालत ने करार दिया कि एमडीकेट को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। निजी मेडिकल कॉलेजेस के दाखिले के तरीक़ाकार का एमडीकेट से ताल्लुक़ है। कराची में बिजली की कीमत में इजाफे का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बिजली ₹1.38 फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त कर दी। चेयरमैन नापरा कहते हैं, जमीनी हकायक तब्दील हो गए। फ्यूल महंगा हुआ तो इसका बोझ तो आएगा। FBI ने कराची में प्रॉपर्टीज की नई कीमतें जारी कर दी। DHA, मलिक कैंट, PECSH और नॉर्थ नाजाबाद A1 कैटेगरी में शामिल 20 स्क्वायर फीट मकान की कम से कम कीमत 81,000 रुपए मुकर्रर। कच्ची आबादियों का 20 स्क्वायर फीट मकान रेट 5,000 रुपए होगा। डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट की पाबंदी से मुल्क में कंपनियों के कयाम की हौसला शिकनी होगी। मईशत की दस्तावेजी वक्त की अहम जरूरत है, लेकिन तरीका मुनासिब नहीं। साबिक सदर फैसलाबाद चेंबर ऑफ कॉमर्स शब्बीर हुसैन चावला की आज न्यूज से गुफ्तगू। कहा, स्टेक होल्डर से मुशावरत के बगैर कोई पॉलिसी कारगर साबित नहीं होगी। झेलम में 41वीं पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन की अख्तामी तकरीब। आर्मी चीफ ने जीतने वालों को मेडल्स और ट्रॉफियों से नवाजा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, निशानाबाजी में महारत फौजी तरबियत का तुर्रा इम्तियाज है। कॉर्पोरेशन नामंजूर, प्राइवेटाइजेशन नामंजूर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नामंजूर, तालीम की तबाही नामंजूर। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के खिलाफ वफाकी सरकारी असातिज़ा का एहतजाज। नेशनल प्रेस क्लब से पार्लियामेंट तक रैली निकाली और धरना दिया।
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मातहत काम करने से इनकार, स्कूलों में क्लासेस का बॉयकॉट जारी रखने का फैसला। सेक्रेटरी सिंध बार कौंसिल इरफान जहर की शिकागो में तदफीन कर दी गई। तदफीन से कबल वकला बरादरी और शहरियों का इंडस हाईवे पर एहतजाज। इरफान जहर के कत्ल के खिलाफ सिंध भर में वकला की हड़ताल। कराची में वकला ने एहतजाजी रैली भी निकाली। कोयटा में यंग डॉक्टर्स की हड़ताल चौथे रोज भी जारी। ओपीडी और ऑपरेशन थिएटर में सर्विस का बॉयकॉट, मरीजों को मुश्किलात का सामना। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज फिर पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 396 रिकॉर्ड। पंजाब धुंध और स्मोक की लपेट में। मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मुल्क में गैस का बहरान। कराची, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में गैस की लोड शेडिंग। लाहौर में चूल्हों से गैस गायब। पेशावर में 8 से 12 घंटे की गैस की बंदिश जारी। कोरोना वायरस की खतरनाक किस्म ओमिक्रॉन का खतरा। पाकिस्तान में पेशगी इक़दाम। शहरियों को बूस्टर डोज लगाने का अमल शुरू। जिना अस्पताल में मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन लगाने का सिलसिला जारी। अफ्रीकी वेरिएंट ओमिक्रॉन 23 ममालिक तक फैल गया। फ्रांस और अमेरिका में भी केसेस रिपोर्ट। जर्मनी में कोरोना वायरस बेकाबू। रिकॉर्ड 338 अमवात। एक रोज में 73,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। ओमिक्रॉन के सबब आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी। अमेरिकी स्टॉक मार्केट्स भी गिरावट का शिकार। यूएन मिशन में खदमात सर अंजाम देने वाले हवलदार मोहम्मद शफीक शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक हवलदार मोहम्मद शफीक ने सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में जाम शहादत नोश किया। शहीद की नमाज जनाजा मियां चुन्नू में अदा मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। अफगान सूरत हाल पर इस्लामी ममालिक के वज़राए खारजा का इजलास 17 दिसंबर को इस्लामाबाद में होगा। अमेरिका, रूस, चीन, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन और अक़वाम मुत्तहिदा के मुस्तकिल अरकान को मदऊ किया जाएगा।